Kulak sizde. Allah, assalamu alaikum Azizken. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men suroğum adattan tışta bir suroo vereyim dedim. Bir kızık ele adamım da özüm. Bir mamleket boyunca suroo vereyim dedim. Ama bizim mamleketin ahvalı ayağa jürek sıkıp atat da. Gıdalat bolup şunu. Kutaya oday için misal için kar söyley turan vaxtlar geldi. Sorun başarı sorun ağay karşı süreli de atat. Uşunu mamleket üçün uyat elden çoğultkan, jemi uyat bolsa dagı bir meken üçün elden akça çoğultup bir özüңүздөр bir alımlar sizlerge muhtaç bolatabızda bu çoğun kızmatçılar sizlerin emeğinizlerge da tatыбай kaldı. Sizlerden bir yardım bolup akça çoğultup bir karşı berbeyliği degen sonuçta bolboza birine karşı kiyintiге soğdurup durup sonra akenin kılganı içim neme olup atat da birinen biri sürüp otur mamleket jogotуп alabызбы деп. Şu bir жақсы ойларыңызды айтпайсызбы? Şuaga dikem. Rahmat aldın ala çoğun. Çında öyle kızık kişi ekensiz. Hazır bizde mınday oldu. Mamleket uğurdayt dağı. Anan misal üçün köp milyon uğurdayt. Testten jana başka nerseden misal üçün korrupsiya kılat dağı. Anan türmöge düşüp alat 3 yıl 4 yılga. Oşol oňoy görünüp etken antkeni oşol 3-4 yılda oşol bergen akçasının az ele bölügünü oşol türmödөн jakşınakay bölmölөр jasap alat eken remont kılıp, başka kılıp, ayalı oşo jana iştegenderge tыйын berip koysa kadimgide girip çıkıp turat eken. Bular korup boja şay beret eken 3-4 yıldan gelip kayradan milyoner bolup jüre beret eken. Oşonga ötüp alıştazı bizdikilerden bardygy. Oşon üçün muna türmöge 3-4 yılga kamap turup keyin akçasyny alıp çıgarıp bergenden görө balkim bizge janagıday bir kolun kesүү ыкмасын киргизүүгө Кытайдыкындай уурунун колун кесип ошондо колу кесип жүргөн болсо бирөө деле салам айткандан коркот, ууру экен кой деп туруп. Же болбосом ушунчалык деңгээлде өтө көп сумма болгондо мамлекетке чыккынчылык деген статьяны кошуш керек дагы. Буларга өлүм жазасын бергенге чейин барыш керек. Анткени адамдар ошо уурдап коюп туруп анан коркпойт экен, анан коркпой калды адамдардын бардыгы. Анан камалып кетет, 3 жылда жыргап жашап кайра чыгат. Ошол жерде телефон бекитип алат экен, даарынын ичине салып өздөрү айтып берип атышат, башкача кылат экен. Анан жыргап жүрө берет экен. Анан эмне кылыш керек болот? Ошого уурдагандан коркпой калды бардыгы. Куран карма берет экен, ушундай эле дараты барбы жокпу? О бергендин дараты бар, алгандын дараты барбы? Onun tartibini bilebi yok bu esin oydu. Korkup kettin. Hazır ıyıktık kalbaya kaldı hiç kanday. Hiç kanday ıyıktık kalbaya. Orozonun gününde Kur'an'ı jön ele tura alıp julunup barıp demeli. Bergenden burada karmağın hareket kılıp açadı. Oşonduktan men oylaytılem mınday korrupsiya ötө çoң oluttu bolgondo bul mamleketke çıkkınçılık katarı bağlaş gerek tak. Bular degen 3-4 yıl maktalıp ketpey turgan janagıday padişahın janagıday geçirim berip dileşpey turgan dengelde жылдап камалыш керекчи, өлүм жазасын бериш керек деп мен айтат элем. Болбосом уурулар азыр ушундай көнүп алышты. Уурдап камалып кайра чыгып ушинтип жашаган жерлерин көрсөтөт мына телевизор интернеттен. Эми кээ бир адамдын үйүнө булардыгы жакшыраак. Ошентип эркин болгондон көрө түрмөгө түшкөнүң жакшы экен деп кээ бир адамдар айтып атат, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн биз мынагы ошо биздеги болуп аткан бизде эми Кыргызстанда биздин ала турган байлыктарыбыз таможня бажа системасынан, электр энергиясынан, аны ушуга окшогон нерселер 3-4 эле нерсе бар да биздечи көп деле нерсебиз жок, урматтуу бир туугандар. Ошол нерселерди контролго толук ала турган болуп, ошол нерсе чыга турган болсо, анан мына мигранттардан келген 3-чү булак, чоң булак мигранттардан келген каражаттарды ата-энелер мына той болбой калды, азыр баарын курсак тое турган болот, урматтуу бир тууганым. Бир 5 жылдык тойго мораторий кылып коюш керек, болду, кереги жок. Өлүм болсо Куран окуткандар 150 адамдан ашырбасын, ал эми той болгон 50 адамдан ашырбасын деп эле кое турган болсок, мисалы үчүн. Анан кечинде 9-дан кийин бардыгы жабык болсун, баары күндө чак-чүтө болсун дей турган болсок, урматтуу бир туугандар, бардыгы эле ордуна келчү дейт. Биз ошол жанагы өзүбүздөгү бар нерсени иштетишибиз керек. Сырттан акчалганын кереги жок менимче. Ошол биздеги ушул 3-4 айтылган маселе эми кээ бирөөнүн оор тийип кетет, бирок ачуу чындык. Ошондой турган болсок, мен ойлойм, тез эле бардыгы ордуна келет. Анткени биз чакан элбиз, чакан өлкөбүз. Анан Кудайга шүгүр өзүбүздүн Кудайын берген ырыскынын кендери булактар абдан жакшы, онун бардыгына туура мамиле кылсак бардыгы, урматтуу бир туугандар, жакшы болот деп. Ал эми тыйын топтогон дагы жакшы, урматтуу бир туугандар, бирок аны менен канчага чейин бара алабыз? Ошого өзүбүздүн булактарды туура нукка буруу керек. Ошолорго бир мындай бир иштеп аткандарыбыз Кудайдан коркуп иштеп бере турган болсо, же иштете тургандарды койсок, анда бардыгы ордуна келет дейт элем. Ушунчалыгын сүйлөй алам, урматтуу бир тууганым. Өткөн доордо олиялардын бири илим азыраак экен, бирок такыбалыгы көбүрөөк. Апен адамдар бир караса, адамдар Куран окубай калат бүгүнкүдөй эле. Адам Куран окубайт. Адам интернеттен уят кинолорду көрөт, саясатты көрөт. Теги сыймык менен дагы ким жанагы дагы бир депутат өкө кантип Куран кармап атканын көрөт, бирок Курандын өзүн окубай калды да. Ошондой заман болгондо анан бирөө эмне кылат экен, адамдарды кантип Куран окутканга тартам деп
Анан ойлоп тур да ана ошол жанагы Бакара сүрөсүнөн баштап Нас сүрөсүнө чейинки бардык сүрөлөргө катары менен пазилет коюп чыгыптыр. Кимдеги мисалы үчүн Ас-Саффат сүрөсүн окуган болсо ага мындай деген сооп болот. Бул сүрөнү окуса мындай. Булардын баары жалган. Анткени бар туура Бакараныкы бар, Али Имрандыкы бар, Фатиха сүрө. Кээ бир Куран сүрө аяттарынын пазилети бар, бирок бардык сүрөгө айтылган эмес да. А бул бардык сүрөгө коюп чыккан эмнеге адамдар Куранды көп окусун деп. Кээде ушундай болуп кетет урматтуу бир тууганым. Адамдар жакшылык кылам деп динге тетири мамиле кылып алат. Ошондуктан маалымат угулганда текшериш керек, сахих, достоверный болсо амал кылыш керек. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Menin adım Jamila. Jamila. Ben 10 yaşdamın. 10 yaştasın. Ben sizi yaxshi ko'raman. Rahmat. Ramazan bayramınız menen. Rahmat birge olsun. Biz sizin efirde qалтырбай көрөбүз. Rahmat, baxtылуу болгула. Efirдин ayagында ардайым дуа окуйсуз. Ооба, рахмат. Siz okuyan duaga uyda oturup onun kılsam bolabı mı? Koşuluş gerek albatta. Yok, koşuluş gerek bardı. Kol götürüp koşulup dua kılsa, bardı amin amin deyip dursa dua kılganda soğup talat, dualar kabul bolat inşallah. Dagı bir sorum var ile. Ben 3 aylık kanikulda hemen medresege barıp okusam bolabı? Жақшы болот, кыздардын медреселери бар. Жайында интернет карап турсаңар жарыя чыгат. Кыздарды окутабыз, балдарды окутабыз деп. Ошолорго кирип окусаң болот албетте. Allah sizden razı olsun. Çok rahmat. Rahmat, бактылуу бол. Аты Жамила экен. Атың дагы, затың дагы, акыл эсиң дагы, иманың дагы сулуу көркөм болсун. Жамила деген бул көркөм деген сөз. Кудай таалам көркөмдүк насип кылсын. Азыр биз WhatsApp суроолорго орун берип, андан кийин суроолорго кайрадан кайтабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз көп кабаттуу үйдө турабыз. Кошунабыз баптист. Апасы, кызы, неберелери менен бизде булар аябай эле көбөйдү. Аларга кандай мамиле кылабыз? Кошуналык мааниде. Кече сабакты алдык биз. Ошол Абдулла ибн Мубарак Марвазидин кошунасы жөөт болгон деп, булар баары бирдей, башка диндегилер жакшы мамиле кылабыз. Колдон келсе буларга айт күндөрү, жума күндөрү белек печкек берип турабыз. Жардам беребиз, кичипейил мамиле болуп, жана динибизге, көркөм динибизге, бейишке алып бара турган динибизге, акыркы туура динибизге аларды чакырганга аракет кылабыз. Алардын дааваттарына кулак салбайбыз, болгон алардын эмне жакшы мамиле кылып, аларды тартканга аракет кылабыз. Кошуналык мамиле мусулман болуш шарт эмес, ким гана болбосун ага жакшы мамиле кылууга биз динибиз тараптан буйрулганбыз. Менин балам каза болуп калган 1 жыл болду. Такыр эсимден чыкпайт, бассам турсам оюмда. Куран окуйбуз күндө. Мен бата кылганда баламдын рухун кайтарып бер, төрөп алайын деп кайра ниет кыла берем, күнөө кылып жаткан жокмунбу дейт. Андай рух кайра келе турган сөз жок. Дагы деле ниет кыла бериңиз, Кудайым 10 бала берсин, неберелердин саны тападашып кете турган болуңуз. Бирок ал рухун кайтарып бер деген сөз жок. Жаңы бала төрөй бериңиз. Ал балаңыз бейиште эшигин тосуп алат иншалла. Менин суроом мүчөлүү жаш боюнча шариатта бул айтылды, айтылган жери жок. Мүчөлүү жаш деген 12 жылда бир болот, 13 жылда бир болот. Кызыл көнөк кийиш керек, булардын бардыгы жөө-жомок. Биз дайыма эненин ыраазылыгын алыш керек. Дегеле энеге баланын кызмат кылыш керек экенин айтабыз. Бирок энелердин да милдети барбы? Апам эч ыраазы болбойт. Кайын журтума атаандашып же өзүн жашоого болгон нааразылыгын менден эле чыгарат. Мен деле 5 баланын энесимин. Иштейм, болушунча жардам берейин дейм. Бирок нааразы болуп, жолуккан жерден жемелей берет. Ага кыжалат болбошубуз керек. Энелер ушундай болуп калат кээде. Энелерибизди бар урматтайбыз, бирок ар бирибиздин энебиз да адам, пенде. Анын кемчилиги болот. Демек, алардын эне катары колдон келген урмат-сүйдү көрсөтө беребиз, а бирок катуу сөз айтпайбыз. Алардын өзүнчө капа боло бергендиге маани бербейбиз. Биз колдон келген жакшылыкты кылабыз. Жакшы мамилени кылабыз, жакшы сөздү сүйлөйбүз. Анан эми ага деле болбой нааразы болуп аткан болсо, биз колдон келген нерсеге гана буйрулганбыз. Колдон келбеген нерсеге биз буйрулган эмеспиз, урматтуу бир туугандар. Айтып атпайбы сабакта? Мындай сыноолордун дагы колуңан келгенине кир деп атат. Болбосо ага кирбе деп атат, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн ага кыжаалат болбоңуз, дуа кылыңыз иншалла, бардык ордуна келе берет. Анан кээ бир адамда турмушка чыккандан кийин деле ошол күйөөсүн эмес, ата-энесин биринчи орунга коюп алган туура эмес. Турмушка чыккан аял кишилердин биринчи орунда күйөөсүн угуш керек, андан кийин апасын, атасын угуш керек болот. Күйөөгө чыгып деле ата-эненин ыраазылыгы деген жок. Ата-эненин ыраазылыгын эркек алыш керек, ал эми аял күйөөнүн ыраазылыгын алыш керек болот. Түшүнүктүү урматтуу бир туугандар. Кээ бирлер күйөөгө чыгып алып деле атасын күйөөсүндө, апасын күйөөсүндөй кылып, ошону ошока карап түздөнө берет дагы үй бүлө бузулуп кетет. Ал туура эмес маселе. Алар экинчи жолу турмушка чыккандан кийин аларга маани бериш керек, урмат-сый кылыш керек. Анан бирок урматтуу бир туугандар, күйөөгө итаат кылыш керек, үй бүлө сакталыш керек деген маселе. Канчалык күйөөгө жакшы мамиле кылсаңыз, күйөөңүз сизге дагы ата-энеңиз жакшы мамиле кылып, жардамын толук түрдө берет.
Menin agam ötüp ketdi ele. Düşümde qarızdары barday juda olturat. Berбейсиңби деп koyot. Janındağı bul berse berem деп aytat. Kimge qarız ekenini bilbeyim, sadaka verip koysam jaray berebi. Sadaka verseňiz jarayt, biroq özüňiz muhtaç bolbosoňuz. Eger özüňiz kıynalıp tursaňız sadaka beriştiň keregi jok, anda Kur'an okup soğun bagyssaňız bardyk orduna gelet. Menin turmuşka çıkkanyma 7 yıl boldu. Baldarыбыз бар. Kүйөөm urbayt sökpöйt, biroq uruşkanda үйдөн кууп чыгам, jinime тийбе дейбере төркүнүмө жибербейт. Bir tuğandarım görelekmin. 7 yıldan beri ve bardı kerekini alıp beret, özümden apam karız bolup ketken ötele köp. Oşol nerseden apam düğe geltiribet, joluk turgus kelbet. Bирок al nersesi apam bilbeyt. Jaman bolsa da men apam azır ayaba kıynalıp turat. Jardan bere albayım. Ajırашып иштеп карыздарын төлөсөмбү деген, бирок балдарым атасы калат, башым аябай эле катты, кеңеш айттыңызчы. Апага албетте бул убакта жардан бериш керек, кыйналып турса, анын үчүн күйөө менен сүйлөшүп отуруш керек, жөн сүйлөшүп айтыш керек. Ушул апам мени караган. Эгер апам кыйналса бакканга мен милдеттүү экенмин шарият боюнча. Эгерде күйөөм иштетпесе, анда күйөөм апам караганга милдеттүү болот экен. Эгерде күйөөм апам карагысы келбесе, анда мен иштеп апама жардам бергенге милдеттүү болот экен, ажырашпай туруп деп түшүндүрүп айтыш керек. Анан колунан келе турган болсо күйөөңүз ошол апаңызга жардам берсин. Биз билебиз күйөө балдарды, кайненелерин урматтап, сыйлап, жандап келип көчүрүп, агамдай бир жардам кылгандарды билебиз. Аракет кылыш керек. Албетте кайненеге да колдон келген жардам бериш керек. Айрыкча кайнене муктаж болуп калган болсо, аялдын көнү шакта болуп кыйналып калбаса, күйөө бала колдон келген жардам бергени ошол аялын урматтаганы, сыйлаган деп түшүнсөк туура болот, урматтуу бир туугандар.